This is the intro jingle. This is the K-pop Daebak Show with Eric Nam. Ooh. Ladies and gentlemen, welcome to the K-pop Daebak Show. I'm your host, Eric Nam, and today we have another very special guest here. If you guys have seen the episode description, I'm sure you guys already know. I know we have a lot of fans who are excited for this episode. So, listeners, new and old, welcome to the show. This is a show where we talk about K-pop and get to know some of your favorite K-pop artists a little bit better. If you guys haven't done so, please subscribe, rate, and review on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, wherever you get your amazing podcasts. And you can check out videos of this at youtube.com/divepods and Dive Studios. All right, so without further ado, today we have two of the members of an incredibly, I'd like to say, up-and-coming hot boy group. Yeah. I feel like I'm all of a sudden in a very different mood because I have to do this in Korean. But that's the other important thing you guys should know. Most of this episode will be in Korean. So if you're listening to this and you are like, I don't know what they're saying, you can either pretend like you know Korean and think of it as Korean ASMR and like you're practicing your Korean comprehension skills. Otherwise, you can go to the youtube.com/divepods or youtube.com/dive studios to watch the captioned video. I'm losing my mind, guys. It's been a long week and it's Monday. All right. So without further ado, we're going to go ahead and welcome Chan and Byungwan from ACE. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 인사 부탁드리겠습니다. 영어로 해야죠. 네. 네, 인사드리겠습니다. Set to be here as we are Ace. Woo! 예. 그리고 개인 인사 부탁드릴게요. Hello guys, my name is Byungwan and I'm main performer in Ace. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to the show. Hi guys, my name is Chan. I'm main vocal and 막내 in Ace. Yeah. 막내. Nice to meet you. All right. So welcome to the show. I guess we should go ahead and start with A. How do you speak English so well? Not so well, but I lived in Canada for like 8 months. Oh, okay. When I was really young. Oh, when you were really... Where in Canada? North Vancouver. North Vancouver. Yeah. Okay. But I forgot everything. But it's still pretty good. So in case you guys are not familiar, this is Byungwan. He lived in northern part of Vancouver for 8 months. 8 months. How old were you? Now I'm 24 years old and I was in Canada when I was 12. Oh, wow. So it's a long time ago. Yeah. But you still retained a lot of English. So very good. That's very good. So I looked at Chan and he just got really nervous because he thinks I'm going to ask him a question in English. How's your English? 잘하진 못하죠. Ah. 잘하진 못하는데 Yeah. 조금 들을 수는 있어요. 말을 하지 못할 뿐이고. Okay. So he said he can understand a good bit. He's not very good at speaking. Yes. But he understands it pretty well. Yes. But you know what? I know that I feel like your English will improve. You and your team, because I know that you guys have such a big following, particularly in the States, right? Yep. 이제 특히 이제 해외, 미국에서 특히 네, 맞아요. 팬분들이 되게 많아가지고 되게 또 노력을 많이 하신다고 들었어요. 네, 맞습니다. 공부를 많이 하고 있어요. 그리고 혹시 뭐 수업이나 뭐 그런 것 과외 뭐 받고 그러세요? 영어를? 네, 저 같은 경우에는 이제 지금 아리랑 팝스인 서울이라는 네. 프로그램 호스트를 맡고 있는데 이게 제가 영어가 조금 많이 제가 뭔가 이제 스크립트를 보고 이해는 하고 다 알아들을 수 있는데 이제 말할 때가 조금 네. 힘들어가지고 네네. 과외도 하고 이제 잉글리시 콜도 아 진짜요? 네, 일주일에 한 2번씩 이제 원어민 선생님이랑 같이 와우. 하고 있는데 힘드네요. 생각보다 안 늘어가지고. 아이, 그래도 이렇게 노력하는 것만으로 되게 좋은 것 같고 늘 거예요. 저도 한국 와서 한국말 못했거든요. 그래서 지금 너무 잘하시는. 엄청 저 진짜 못했어요. 진짜 너무 창피하지만 초반 제 막 자료 화면들이나 그 찾아보면은 얘는 약간 언어에 대한 이제 말을 못하는 애구나. 약간 그럴 정도로 되게 힘들었었거든요. 근데 뭐 노력하신다고 하니 뭐 콜까지 하시는 수준이시면 네, 찬 씨는 또 저는 네. 이제 어깨 너머로 병관이 형 영어를 보면서 네. 오케이. 네. 그쵸. 그럴 수도 있죠. 네. 예. 정말. 저희가 팝송 부르는 거를 좋아해서 이제 네. 아무래도 그런 거를 하다 보면 이제
모르는 단어라던가 이런 것도 네. 찾아보게 되고 그쵸. 발음적으로 굉장히 많이 도움이 되더라고요. 그쵸. 음악으로 배우는 게 네, 진짜 그쵸. 괜찮은 것 같더라고요. So they were saying that 병관 is actually emceeing a show on 아리랑 Pops and Soul. Pops and Soul 맞죠? 네. And so he reads the script and he tries to do it well, but it's still a little bit difficult. So he's doing a lot of tutoring on the side, taking phone calls with tutors, and China's gonna learn through osmosis by just being next to Pyongyang, which is fine. That's just scientific, you know. So let's get to know these two gentlemen just a little bit better. Oh, that was a coffee machine. We're gonna get to know these two gentlemen just a little bit better. Let's go ahead and dive into their past a little bit. 일단 두 분의 과거를 네. 좀 더 알아보려고 하는데요. 네. 네네. 일단 팬분들은 너무 다들 잘 아시겠지만 네. 이 대박쇼 청취자분들은 아직 모를 수 있는 것들이 많다 보니까 네. 좀 되게 기본적인 질문들을 좀 해볼게요. 네, 알겠습니다. 네, 양해 부탁드리고요. 일단 찬 씨. 네. 찬 씨는 12월 31일이 Yes. 생일이에요. December 31. Yeah, December 31st. 그러면 되게 전 꼭 궁금했어요. 그 31일 네. 딱 아니면 막 크리스마스 날 네네. 생일이면 어때요? 사실 뭐 좀 아쉬운 부분이긴 하지만 네. 그런 뭐 송년회 이런 게 있잖아요. 그쵸, 어른들은 그쵸. 모임이라던가. 네. 그래서 사실 낮에 네. 생일을 챙기고 저녁에는 이제 다 형들도 나가고 네네. 어머니 아버지 나가시고 네. 좀 그런 집에 혼자 계시고요. 카운트다운 혼자서. 저녁 카운트다운. 네. 좀 그런 기억이 좀 많습니다. 그래요? 네. 괜찮아요. I'm okay. I'm You're okay. okay, you're Yeah, I'm okay. okay. 근데 고향이 네. 제주도세요? 네. 제주 아이슬란드입니다. 제주 아일랜드. 아일랜드. 네. 이런 노력 좋아요. 이렇게 네. 하면서 그러는 거니까. 근데 제주에서 사실 전 제주 출신 분들 많이 알지는 못하는 것 같은데 네. 제주에서 크는 건 어땠어요? 일단 좀 뭐랄까 자연 친화적인 환경이 굉장히 좀 좋은 너무 좋을 느낌이에요. 것 같아요. 네. 왜냐면은 뭐 3분만 걸어도 바다가 있고 부럽다. 네, 근처에 산도 많고 부럽다. 네. 그냥 여름엔 더우면은 네. 바다로 뛰어들고 뭔가 맑은 공기를 맡고 싶으면 산으로 가고 네. 이런 좀 뭐랄까 건강하게 클 수 있는 그런 좀 네네네네. 그런 게 있는 것 같습니다. 그런 거 진짜 너무 부러운 것 같아요. 네. 그러면 서울은 언제 오게 됐어요? 제가 19년 동안 이제 제주 살다가 네네네네. 19살 때 이제 오디션이 붙어서 네. 서울로 올라오게. 그럼 얼마 안 됐네요. 네, 저 지금 이제 한 5년 정도, 5, 6년 정도 됐습니다. 서울 오셨을 때는 그 첫 그 느낌이나 그런 어땠어요? 일단 건물이 굉장히 높았어요. 너무 높죠. 너무 높아가지고 이게 정말 실현 가능한 건물의 높이인가 좀 하기도 했고 사람이 굉장히 많다 보니까 그쵸. 처음에 사실 공항에서 이제 딱 그 서울 풍경을 봤을 때 와 내가 진짜 서울에 오긴 왔구나. 건물이 높은 거 보니까 사람도 많고 네네네. 굉장히 좀 신기했어요. 그렇죠. 오디션은 어떻게 보게 됐어요? 온라인으로 아니면 뭐 실제? 이게 제가 고등학교 때부터 이제 춤을 추기 시작했었는데 네네네네. 제가 다니던 학원에서 이제 비공개 오디션이 있었어가지고 네. JYP 비공개 오디션이 있었어서 이제 원장님의 권유로 보게 되었는데 네. 정말 운이 좋게 네. 붙어가지고 네. 어머니 아버지한테 말씀드리고 서울 보내주십시오. 이야. 가겠습니다. 그럼 부모님은 되게 뭐 서포팅을 많이 해주셨어요? 응원해주시고 아니면 좀 반대를 하셨나요? 사실 반대가 엄청 심했었어요. 진짜요? 네, 엄청 심했는데 네. 이제 JYP 붙었습니다 하니까 이제 또 그때 그래 가서 너의 꿈을 펼쳐보아라 하고 이제 보내셨죠. 그게 지금은 완전 괜찮아하시고? 네, 지금은 뭐 저보다 더 열정적으로 이 일을 도와주시네요. 그럼 JYP에서 이제 또 병관 씨를 또 알게 된 네, 거죠? 맞습니다. 네. 병관 씨는 그러면 캐나다에서 8개월 지냈던 그 시간 외에는 뭐 고향은 또 어디예요? 저는 서울 용산. 바로 여기 동네네요. 네, 바로 옆이거든요. 네네네네. 이제 거기서 살았고 이제 거기 용산 토박이고요. 네. 그리고 이제 어렸을 때는 이제 부모님이 굉장히 공부를 중요시 생각해가지고 뭐 유학도 많이 갔다 오고 이제 학원도 여러 개 다니다가 14살 때 제가 이건 나의 길이 아닌 것 같다라는 생각이 갑자기 들어가지고 바로 이제 춤학원에 가서 이제 춤을 열심히 추다가 정말 길긴 한데 말하자면 이제 중학교 3학년 때 제가 K-pop 스타 오디션을 봤었어요. 방송 네. K-pop 스타. 네. 오케이. 이제 갔는데 이제 원래는 정말 떨어져야 될 실력인데 이제 JYP
선생님께서 계속 살려주셔가지고 왜 이러 JYP 가는 거 아니야? 막 이런 생각을 가지고 있었거든요. 그래서 이제 방송이 끝나고 JYP에 이제 오디션을 봤는데 네. 떨어졌어요. 아, 그래가지고 이제 아직 실력이 많이 부족하구나 이래서 고등학교도 이제 예고로 진학을 하게 되고 계속 막 여러 가지 오디션들을 봤었는데 이제 막 잘 안 되고 이러다가 제 고등학교 3학년 때 JYP에서 공채를 하는 거예요. 네네네. 그래가지고 이제 공채 11기를 지원을 했는데 이제 운이 좋게 거기서 1등을 해가지고 1등. 네 거기서 그때부터 연습생을 시작하고 이제 연습하다가 이제 나중에 찬이도 들어오고 그래서 그때 알게 됐습니다. 와, 되게 좋네요. 저는 이런 과정들이 저는 그냥 오디션 출신이기도 해가지고 그냥 방송 나갔다가 어째 그냥 됐어가지고 되게 준비가 안 된 실력으로 데뷔한 느낌이 가끔씩 들 때가 있거든요. 저는 너무 트레이닝 못 받아서. 그래서 이런 과정들을 걸어왔던 친구들을 보면 가끔씩 부러울 때도 있거든요. 훨씬 더 춤을 잘 추시고 막 레슨도 받으셨을 거고 막 그런 생각이 드니까 그래서 보면서 이런 것들도 되게 그때는 너무 힘들었을 것 같기도 하지만 그래도 다 이게 쌓이고 되게 좋은 결과들이 나오니까 너무 보기 좋네요. 감사합니다. 그러면 JYP 들어가서 두 분은 바로 친해졌나요? 아니면 좀 약간 경쟁의 느낌이 있었나? 어땠어요? 네, 재밌었던 게 네. 제가 이제 JYP를 다니다 보면은 조금 뭐라 해야 되지? 이제 좀 놀 시간이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 근데 그때가 방학이었었는데 제가 이제 회사에 정말 부탁을 드리고 가족들이랑 유럽 여행을 갔다 왔었는데 와우. 10일 정도였었는데 이제 제가 가고 나서 찬이가 들어온 거예요. 없는 사이에? 네. 그래가지고 근데 제가 한국에 온 날 네. 바로 그 이제 지금 스트레이키즈의 찬이죠. 그래서 아. 방찬이 연락 와서 형 근데 새로운 연습생 왔는데 그때는 쉬는 날이었거든요. 근데 네. 같이 왔는데 셋이서 만나서 같이 밥도 먹고 놀아요. 이래가지고 그때 이제 유럽에서 한국에 도착하자마자 바로 찬이를 네. 봤어요. 그래가지고 너가 새로운 애구나 해서 그때부터 바로 이제 절친이 됐죠. 네. 그렇구나. 사실 뭐 경쟁이라기보다는 서로 같이 갔던 거예요. 경쟁이라. 그렇죠. 그러면 같이 생활을 했었던 분들은 또 뭐 말씀하신 것처럼 스트레이키즈 네. 친구들 많고 또 누구 있나요? 데이식스 형들이랑도 같이 연습을 했었고 트와이스 선배님도 같이 연습을 했었습니다. 그리고 AB6IX라는 팀의 대휘라는 친구랑 웅이도 같이. 다 JYP였어요? 네. JYP 진짜 대단한 것 같아요. 그렇구나. 그러면 JYP에서 이제 연습생 생활하다가 어떻게 또 에이스로 데뷔하게 됐어요? 이제 한 2년 정도 이제 연습을 하고 나서 네. 이제 저희가 이제 회사를 나오게 되고 찬이랑 같이 같은 시기에 나오게 돼서 이제 선생님께서 새로운 회사를 조금 추천을 해주고 싶다. 근데 이제 좀 신생 회사인데 이제 같이 이제 하게 될 멤버들도 실력도 너무 좋고 대표님도 너무 좋으신 분이라 같이 한번 만나보면 어떻겠냐 해서 여기 바로 옆에 이제 이태원에서 자리를 갖게 됐어요. 여기 되게 추억이 많은 그러니까요. 곳이에요. 그래서 이제 패션5에서 바로 여기잖아요. 네, 바로 옆에서 케이크 시켜놓고 이제 딱 가서 만났는데 이제 형들이 이렇게 딱 걸어와가지고 이제 만났죠. 근데 보게 됐죠. 네, 에이스가 그렇게. 오케이. 그러면 5인조로 이제 연습을 또 따로 얼마 동안 했어요? 또 1년 반 정도 같이 했던 것 같아요. 그러다가 데뷔를 하게 되고 그런 다음에 한국에서 활동하지만 외국에서도 활동을 엄청 많이 하시더라고요. 네, 맞습니다. 뭐 버스킹도 하시고 뭐 다양하게 하는데 일단 데뷔했었을 때 그 날은 잊을 수 없잖아요. 그죠. 그날은 어떠셨어요, 두 분한테는? 근데 전 너무 떨렸었어요. 저희가 이제 그 SBS MTV 더 쇼가 이제 첫 데뷔 무대였었는데 카메라를 잘 봐야 된다고 이제 막 주변에서 말씀해 주시는데 막 빨간불이 들어온다는 거예요. 근데 유독 하필 그날 그 지미 집에 빨간불이 고장 나가지고 안 들어왔더라고요. 진짜요? 네, 그래서 막 카메라가 어딨지? 막 이렇게 찾고 있는데 이제 막 지미 집에서 클로즈업해서 막 눈이 막 이렇게 굴러가고 있고 막 그래서 정말 창피하면서도 재밌는 기억이었던 것 같아요. 그렇죠. 저는 사실 그날 울었어요. 찬이만 울었어요. 그러니까 그 전날이 이제 데뷔 쇼케이스가 있었는데 그날 이제 형들은 울었고 전 안 울었거든요. 근데 이제 첫 무대 끝나고 이제 제가 제일 마지막으로 나가는데 형들이 앞에 걸어가는 뒷모습 보니 갑자기 눈물이 팍 나는 거예요.
엄청 울었어요. 엄청 우는데 형들 야 니 왜 우냐 갑자기. 야 어제 안 울더니 오늘 갑자기 왜 울어서 모르겠어요. 이러면서 제가 엄청 울었던 기억이 있습니다. 아 그렇구나. 네. 근데 꼭 어렸을 때부터 가수가 꿈이었어요? 두 분? 저는 사실 어렸을 때 백화점 사장님이 꿈이었거든요. 백화점 너무나 갭이 큰데. 네, 그래서 백화점 사장님이나 이제 막 부모님께서 계속 뭐 사 들어가는 직업이 좋다, 막 의사, 변호사, 막 검사, 막 대부분 다들 그러시 말씀하시죠. 말씀하셔가지고 그래요? 그럼 난 뒤에 사로 끝나는 걸로 해야겠다 이러면서 막 정말 목적도 없이 막 공부만 열심히 했었거든요. 막 초등학생 때부터 막 유학도 갔다 오고 이랬었는데 이제 어느 순간 갑자기 이제 비 선배님이 롤 모델이었는데 옛날에. 네네네. 지금도 물론 롤 모델이고요. 근데 이제 영상들을 이제 보니까 너무 멋있는 거예요. 무대에서 빛나고 이래가지고 그때부터 좀 가수의 꿈을 갖게 된 것 같아요. 혹시 이제 데뷔하신 이후로 비 선배님 보신 적은 있나요? 저는 제가 봤어요. 한 번도 없는데 찬이가 봤어요. 제가 봤습니다. 찬이 씨는 그때 뵈고 연락을 드렸어요? 병건 씨한테? 네, 그때 이제 좋아 형 저 오늘 비선배님 말씀 그러냐? 부럽다. 약간 이런 느낌이 좀 있었죠. 사실 저희가 이제 오디션 프로그램을 찢어져서 나갔는데 이제 제 롤모델이 이제 태양 선배님이랑 비 선배님이었는데 저는 이제 믹스나인에 가서 태양 선배님을 보고 저는 찬이는 저희 바꿨네요. 약간 이렇게 체인지가 있죠. 그렇구나. 저는 사실 가수 저는 어렸을 때 축구 선수가 꿈이었었어요. 축구 선수요? 네, 그래서 전 중학교 때까지 축구를 했었고 사실 가수의 꿈은 약간 좀 그런 거 있잖아요. 제가 언제든 가지고 있는 꿈. 그런 느낌의 좀 잠재 시켜놓고 약간 계속 가지고 있는 꿈이었는데 제가 고등학교 때부터 춤을 추기 시작하면서 그때부터 뭔가 진짜 가수가 되고 싶다라는 생각이 더 커지기 시작하면서 오디션에 붙고 나서 이제 정말 딱 서울에 올라왔을 때 나 진짜 이 길 아니면 안 되겠구나. 무조건 이거 해야겠다라는 생각이 좀 들었던 것 같습니다. 음악적으로 누구를 좀 많이 좋아했어요? 전 사실 저희 부모님이 어렸을 때부터 제가 태어나기 전부터 레코드 가게를 하셨어가지고 너무 멋있다. 되게 약간 드라마나 영화 속에 약간 그런 거예요? CD 진열돼 있고 LP판 있고 테이프 있고 너무 로맨틱하다. 나 혼자서 설렜어. 죄송해요. 그래가지고 사실 저는 옛날 뭐 김광석 선생님이나 이문세 선배님 조금 제가 알지 못할 법한 그런 가수분들 그런 분들의 음악을 되게 좋아하고 지금까지도 듣고 있고 이래서 사실 저는 약간 좀 이제 아이돌 제가 지금 하고 있는 직업과는 좀 거리가 멀 거라 생각했거든요. 근데 또 이제 이 매력을 알고 나니까 너무 좋더라고요. 좋네요. 해외도 되게 많이 뭐 코로나 전에 투어도 많이 다니시고 다양한 활동들을 많이 하시는데 좀 어디를 다니면서 좀 많이 감동도 받고 저는 뭐 이제 개인적으로 투어를 다니면서 많은 것들을 느끼거든요. 뭐 어떤 나라에 가서 어떤 팬들을 만나든지 아니면 멋있는 도시에서 그냥 돌아다니면서도 영감을 많이 받고 근데 지금 잠깐 뭐 코로나가 없다 생각하고 지금 아무데나 갈 수 있다면 어디를 가고 싶으세요? 저는 무조건 스테이츠. 그 중에서 뭐 특별한 뭐 도시가 있나요? 근데 이제 좀 팬분들이 정말 감사하게도 어느 도시를 가든 멀든 이렇게 찾아와 주시더라고요. 스테이츠 안에서는. 그래서 저는 조금 기억에 남았던 포르토리코. 포르토리코? 거기 어땠어요? 저 너무 가보고 싶었는데. 사실 시간이 없어가지고 저희가 막 돌아다니지 못했었는데 저희가 했던 공연 중에 가장 많은 분들이 와주셨어서 그때의 기억이 조금 많이 남은 것 같아요. 열정은 또 좀 다르지 않나요? 장난 아니었습니다. 최고였어요. 푸에르토리코, 푸에르토리케냐 가고 싶네요. 저도 사실 푸에르토리코였는데. 진짜요? 저는 그러면은 저는 네덜란드에 암스테르담? 암스테르담이 기억에 남는 게 저희가 그때 반고흐 박물관 미술관? 박물관? 거기를 갔었거든요. 너무 좋잖아요 거기. 쉬는 날이어가지고 갔다 왔는데 진짜 이게 여유로운 생활이구나라는 게 정말 많이 느껴졌었어요. 왜냐면 박물관 근처에 또 바로 옆에 공원이 있는데 사람들 자전거 타고 돗자리 깔아서 누워 있고 맞아. 그거를 이제 지나면서 보는데 정말 여긴 정말 여유로운 도시구나. 나도 한번 언젠간 저 잔디 위에 돗자리를 깔고
김밥은 없겠죠? 그러면은 싸가야죠. 싸가는 걸로 해서 나 저런 여유로운 그런 걸 느끼고 싶다라는 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 아 그런 날들이 빨리 와야 되는데. 네, 그러니까. 다들 그런 날을 기대하면서. 혹시 이제 가수로 아이돌로 데뷔를 해서 지금 뭐 열심히 활동하고 계시는 중인데 꼭 이루고 싶은 목표나 그런 것들이 있나요? 목표 사실 너무너무 많았고 지금도 많은데 네네. 저는 우선은 음악방송 1위가 그죠. 네, 아무래도 좀 저희뿐만 아니라 팬분들한테도 좀 의미 있는 것 같아서 그거를 일단 가장 먼저 이루고 싶어요. 1위. 찬 씨는요? 사실 저도 음악방송 1위였는데 둘이 많이 겹치네. 이래서 사이가 좋구나. 1위였는데 저는 그러면은 지금 정말 바라는 거는 빨리 이 시츄에이션이 좀 어떻게 좀 괜찮아져가지고 팬분들이랑 얼굴을 보고 싶어요. 맞아요. 직접적으로 대면하고 싶어요. 뭘 하든지. 너무 공감돼요. 저도 어제 막 계속 공연하고 싶고 막 팬미팅 하고 싶고 그 생각이 너무 많이 들었는데 요즘 다들 온라인으로 진행을 하잖아요. 그쵸. 그래서 그 느낌이 아무리 우리가 그거를 재현을 하려고 노력해도 안 되잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 제가 들었는데 최근에 또 이제 온라인 공연을 또 했다고 그러죠. 네, 맞습니다. 그럼 이번에 하면서 뭐 특별 뭐 무대나 그런 거 준비했었던 거 있었어요? 저희가 이제 다음 정규 앨범에 수록될 수록곡을 먼저 선공개를 했고 그리고 이제 세다. 네, 형들 JYP 동생들이랑 이제 CJ 연습생이었던 형들이랑 이렇게 나눠서 네. 저쪽은 이제 그 루이스 카팔디의 이제 Before You Go를 커버를 했었고 저희는 크리스토퍼의 배드를 커버를 했었습니다. 그랬구나. 그 짧게 들려줄 수 있어요? 혹시 무리가 아닌다면? 네, 그럼요. 어디 사비? 프리코러스? 네. 좀 떨어질까요? 둘, 셋. So predictable, you're an animal. I can't let you go. You're so good at being bad, you know. 네, 뭐 좋네요. 찬 씨는 공연하시는 거 어떠셨어요? 사실 저도 좀 비슷하게 좀 아쉬운 마음이 좀 많이 들었어요. 그러니까 오랜만에 저희의 진짜 정말 저희 주체로 하는 저희의 콘서트를 열었는데 팬분들이 앞에 없다는 게 너무 아쉬웠던 것 같고 사실 근데 그 아쉬웠지만 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 온라인상에는 팬분들이 계시니까 조금 더 많이 소통을 하려고 했고 좀 감사했죠. 계속 댓글이 이렇게 올라가는 걸 보면은 그럼에도 불구하고 팬분들도 물론 아쉽겠지만 우리를 열심히 응원해 주시는구나라는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 그게 되게 중요한 포인트인 것 같아요. 우리가 아쉬운 만큼 팬분들도 너무나 아쉬워하실 거예요. 저도 이번 올해 페스티벌이 몇 번 잡히고 취소되고 잡히고 계속 밀당하면서 계속 밀기만 하는 느낌이 들어가지고 너무 슬프기도 하고 짜증나기도 하고 너무 안타까운데 빨리 뭐 백승이 나와가지고 공연을 할 수 있는 날들이 왔으면 좋겠네요. 일단 이번에 또 앨범을 제가 선물을 받았습니다. I received an album here. And it's signed and it's beautifully designed. I haven't opened it up yet, but look at this. 여러분 보세요. 너무 멋있게 한국 전통을 살린 앨범 디자인하고 포토카드도 되게 많고 북마크까지 있는데 이번 앨범 제목이 저한테는 너무나 어려운 제목이더라고요. It's a very difficult album title. It's 호접지몽. 네, 맞습니다. What does this mean? 이제 이게 호접지몽이 이제 중국의 장자라는 철학자가 이제 만든은 아니죠. 이제 얘기했던 내용인데 이제 꿈을 꿨는데 이제 본인이 원래 나비인데 인간의 꿈을 꾼 건지 아니면 인간인데 나비가 된 꿈을 꾼 건지 헷갈린다는 이제 그 생각에서 비롯해서 나온 말이거든요. 그래서 뭔가 약간 되게 세상에 정해진 건 없고 약간 모든 것들이 헷갈릴 수 있는 내 자신의 약간 그런 의심? 정체성에 대한 거를 의심하고 약간 좀 그런 느낌이에요. 오케이. 철학적인 좀. 네. 그렇군요. 되게 똑똑해 보이세요. 지금. 감사합니다. 뭐 물론 똑똑하시겠지만 너무 똑똑해 보이세요. 책도 많이 읽으실 것 같고 시도 쓰실 것 같고. 그렇죠. So it's called 호접지몽, and in case you didn't understand that, it's about
a fantasy, like a dream, where a butterfly has the dream of being a human, or are you a human that's dreaming of being a butterfly? And you have a lost sense of reality and fantasy. 나 진짜 영어 잘한 것 같아요. 와우. 좀 잘한 것 같아요. I think I did this really well. 네, 감사합니다. 근데 이 되게 독특한 컨셉인 것 같긴 해요. 네. 근데 이런 사실 저도 이번에 최근에 7월 달에 앨범을 냈었는데 The Other Side라는 앨범을 냈는데 그것도 비슷한 의미로 이게 왔다 갔다 현실과 비현실을 왔다 갔다 하는 그런 내용으로 한번 써봤는데 요즘 코로나 때문에 그런가 아니면 그냥 또 특별한 이유 아니면 이렇게 제작하신 의미가 있는지가 좀 궁금해요. 일단은 저희의 이제 세계관이 처음으로 본격적으로 조금 보여지는 이제 앨범인데 그래요? 사실 이제 저희가 ACE에서 Adventure Calling Emotions라고 모험심을 불러일으키는 감정들인데 AC까지는 나왔어요 저희가. 근데 이제 E가 남았거든요. Emotions 이제 그거를 이제 저희는 정규로 생각을 하고 있는데. 우와. 이거 굉장한 스포인데. 여기 단독 최초 약간 Oh my god, so much 영광, you guys. Oh man. 그 전에 이제 저희가 이제 언더커버라는 앨범을 냈었어요. 이제 그것들에 대한 연장선으로 이제 정규에 가기 전에 조금 저희가 맞게 그렇군요. 네, 제가 여기서 여러분 되게 중요한 포인트입니다. This is a very, very exclusive detail right here. They're telling us for the first time ever in the world that they're releasing a full album. And so this album, 호접 지몽, Butterfly Fantasy, it is a part of their universe, right? The ACE universe. And they've done the A, which is action, adventure, C is calling, and E is emotion. And so they're getting into the E part, and it's going to be all laid out in their full-length album, but this is kind of like a taste of what's to come. 네, 엄청 기대가 되는 정규가 된 것 같은데요. 저는 이거를 뭐 어떻게 보면 예민할 수 있는 질문이지만 꼭 아이돌 친구분들한테 여쭤보는 질문이에요. 왜냐면 아이돌 했었을 때는 그룹 위주로 가야 되잖아요. 네. 그리고 근데 내가 뭐 솔로 아티스트 그런 것 같아요. 회사에서 하자고 하는 음악과 내가 진짜 하고 싶은 음악 딱 맞을 수도 있고 가끔씩은 다를 수도 있는데 지금 하고 계시는 에이스의 음악과 개인적으로 하고 싶은 음악에 어떤 뭐 차이가 있나요 혹시? 사실 제가 하고 싶은 이제 어쨌든 곡의 장르도 다양하다 보니까 정말 이 곡은 우리가 하면 멋있겠다. 나도 굉장히 하고 싶었던 스타일이다라는 곡도 있고 아니면 굉장히 약간 그 뭐라 해야 돼 정이 안 가는 그런 곡들도 있기는 한데 저는 대부분 봤을 때는 이제 처음에는 되게 막 R&B 좋아하고 막 난 커서 크리스 브라운 같은 가수가 될 거야 막 이런 굉장한 그런 꿈들이 많았거든요. 근데 이제 점점 찬이 말대로 이제 아이돌을 하다 보니까 이 매력에 더 스며들게 되더라고요. 그래서 저는 좋은 것 같아요. 오케이. 찬이 씨는? 사실 뭐 진짜 음악적인 색깔이나 느낌이나 제가 바라는 추구하는 이상향은 다를 수는 있지만 이게 어쨌든 제가 지금 이 연예계 그리고 아이돌의 생활을 시작하게 된 거는 에이스의 찬으로 시작한 거기 때문에 일단은 지금 제가 보여드릴 수 있는 색깔은 에이스의 색깔이라고 생각을 하고 있거든요. 근데 그러면서 점점 이제 예를 들면 작곡이나 뭐 이런 걸 하면서 제 색깔을 조금씩 보여드릴 수는 있지만 제가 지금 잘 할 수 있고 열심히 할 수 있는 건 에이스만의 색깔을 제가 에이스의 색깔이 되는 거니까 더 약간 힘입을 수 있게 더 할 수 있는 거 더 하고 약간 각자만의 매력을 이렇게 하나로 만들었을 때 엄청 이제 큰 시너지가 나오는 것처럼 그냥 조금 더 만족스럽게 만들려고 하는 것 같아요. 이 앨범이 나올 때마다 항상. 너무 좋네요. 진짜로. 왜냐면 저도 근데 모든 가수가 이 과정을 다 겪는 것 같아요. 이게 싫다는 것도 아니고 막 마냥 다 좋다는 것도 아니지만 일단 가수로서 아티스트로서 계속 이 과정을 밟아가면서
만들어가는 네네네. 그 재미가 또 있잖아요. 맞아요. 그래서 사실 많이 더 기대도 많이 돼요. 예, 에이스에 대해서 그리고 개인의 활동에 대해서도. 근데 혹시 작곡 작사도 하세요, 두 분? 네, 지금 하고 있습니다. 아 그래요? 조금 약간 아직은 미숙하지만 뭐 예를 들면은 누군가가 만들어준 비트나 아니면 뭐 작곡가님들이 만들어준 비트에 탑라인 쓰면서 이제 가사도 얹어보고 점점 이제 퀄리티를 높여나가서 아마 이것도 뭐 스포가 될 수 있지만 다음 이제 정규 앨범에 곡이 들어갈 수 있지 않을까? 예. 기대하겠습니다. 네, 대표님 꼭 넣어주시고요. 네, 예, 이렇게 어필을 계속 하셔야 됩니다. 네. 그렇군요. 그러면 이 뭐랄까 이 앨범에 대해서 일단 팬분들은 다 들어보셨을 것 같아요. 네. 근데 아직 못 들어보신 분들을 위해서 좀 자랑을 좀 해주세요. 아, 자랑이요? 네. 자랑. 네, 일단 뭐 정말 다양한 스타일의 곡들이 들어가 있는데 그 곡들마다 담고 있는 이야기가 굉장히 의미가 깊은 좀 곡들이라서 여러분들이 뭐랄까 한 앨범인데 뭔가 좀 되게 다양한 스타일의 노래를 듣고 싶어요 라는 생각이 있으시다면 에이스의 호접지몽 앨범을 검색해서 들으시면 한 번에 그 고민을 해결할 수 있습니다. 뷔페죠 거의. 네, 거의 뭐 요즘 갈 수도 없는 뷔페를 음악을 맛집을 네네네. 여기 에이스 앨범에서 다 맛볼 수 있다. 네, 좋고요. 네. 병관 씨는요? 약간 찬이가 했던 말이랑 비슷한데 약간 그거 있잖아요. 약간 이 중에 네 취향 하나는 있겠지. 약간 그런 느낌이에요. 스타일이 다 뭐 강한 곡도 있고 약간 뭐 섹시한 곡도 있고 좀 비트감 있는 곡도 있고 발라드도 있고 하다 보니까 밝은 곡도 있고 이래서 하나쯤은 좋아하시지 않을까. Okay. You guys please check out the new album and look forward to their full-length album coming soon. 저는 이제 팟캐스트를 진행하면서 인터뷰를 하면서 되게 오늘 하는 인터뷰가 제일 좀 뭐가 약간 대본처럼 가는 느낌이 있어요. 근데 저는 성격상 그냥 프리토킹이 제일 편하긴 하거든요. 네네네. 그래서 혹시나 하고 싶으신 얘기 아니면 질문 아니면 뭐 이런 거는 얘기해보고 싶었어요. 그런 혹시 있으면은 없어도 되고 혹시 있으면은 다음에 이제 선배님 뵙게 되면은 그땐 형님이라고 불러도 될까요? 아 그건 뭐 다음만 아니고 뭐 끝나자마자 지금도 하셔도 돼요. 편하게 하세요 그런 거. 이거 해보고 싶었어요. 이거 꼭 해보고 싶었어요. 그러니까 하면 저도 말 자연스럽게 넣을게요. 뵌 적은 되게 많은데 뭔가 뵐 때마다 뭔가 선배님 안녕하세요. 형님 안녕하세요. 딱 하면 좋을 것 같은데. 제가 사실 너무 일단 제가 기억력이 진짜 안 좋거든요. 일단 오늘 이렇게 또 좀 깊은 얘기를 많이 나눠가지고 다음에 보면은 좀 훨씬 더 좀 친근하게 뵐 수 있을 것 같은데 저는 요즘 활동하면서 느끼는 게 제가 맨날 나이 얘기밖에 안 하는 것 같은데 제가 어떻게 하다 보니까 데뷔 10년 차가 됐더라고요. 거의 이제 오디션 시작해서 보면은 이제 가수 활동은 한 7, 8년 됐는데 오디션부터는 10년이 되다 보니까 너무 많은 사람들 보게 되고 내가 너무 늙었나라는 생각이 시작해가지고 다들 인사해 주시고 하시는데 되게 약간 흔하게 말하면 약간 너무 꼰대처럼 보일까봐 그냥 조용히 있게 되고 아닙니다. 그런 거 전혀 없습니다. 제가 그렇더라고요. 그래서 일단 형님이라고 해주시면 너무 저도 좋고 저도 편하게 대하고 친하게 지냈으면 좋겠네요. 요즘 고민 없으세요 혹시? 요즘 어떤 고민하세요? 없으셔도 되고. 저는 개인적으로 조금 코로나 때문에 조금 뭐라 해야 되지? 좀 되게 약간 우울증까지는 아닌 것 같은데 코로나 블루라고 하죠. 그쵸. 그런 거를 좀 겪고 있었어요 많이. 그래가지고 뭐 지금은 그래도 좀 약간 1단계로 낮춰져서 그래도 막 운동도 하러 이제 마스크는 잘 끼고 운동도 하고 할 수 있는데 정말 이제 팬분들도 못 보고 이제 음악 방송이나 이런 거를 했을 때도 팬분들도 없고 이게 이제 이번에 저희가 활동할 때도 팬 사인회 같은 것도 온라인으로 하고 이러다 보니까 되게 뭔가 좀 딥하고 약간 좀 다운이 돼 있었는데 그래도 이제 뭔가 뭐라 해야 되지? 대박쇼도 나오고 스케줄들이 이제 계속 팬분들이랑 영상으로라도 볼 수 있다라는 이제 약간 생각을 하니까 그래도 좀 긍정적으로 살려고 계속 그냥 노력하고 있는데 쉽지 않네요. 그래도. 쉽지 않죠. 우리 모두 다 되게 너무 힘들어요. 솔직히 다 힘들죠. 다 힘들고 근데 딱
가끔씩 저는 이제 외국에 있는 뭐 가족분들도 있고 친구들이 많다 보니까 가끔씩 저는 그냥 스스로 위로하려고 했었을 때 약간 외국에 계신 분들 생각해보면 우린 진짜 그쵸. 너무나 잘 지내고 있다는 거를 맞아요. 제가 느껴가지고 네. 요즘 우울할까 할 때 그래도 우리는 식당에 가서 밥은 먹을 수 있잖아요. 네. 그쵸, 맞아요. 대부분 못하고 있다 보니까 약간 그런 것만으로 조금씩 위로를 하려고 하는 것 같아요. 근데 저는 이제 그 생각도 들더라고요. 약간 느낄 때는 그 감정들 그대로 느끼는 것도 나쁘지 않아요. 네네네. 가끔씩은 연예인이라서 우린 마냥 언제나 기분 좋아야 되고 웃어야 되고 미소 지어야 되고 근데 그것도 아닌 것 같거든요. 그래서 이렇게 솔직히 말씀하시는 것도 너무 건강하고 좋은 것 같아요. 그 말씀 꼭 드리고 싶었어요. 감사합니다. 왜냐면 이게 아이돌로서 그 말하는 게 쉽진 않거든요. 너무 혼자 아니에요. 저는 그렇게 생각해요. 찬희 씨는 뭐 고민 없으세요 요즘? 저는 사실 이제 뭐랄까 활동기 전에 좀 아무래도 뭐 똑같은 문제 때문에 뭔가 좀 이제 활동적인 것들을 못 하다 보니까 이제 그러니까 저라는 사람에 대해서 어떻게 더 업그레이드 될 수 있을까? 약간 그러니까 뭐 실력적인 거는 뭐 약간 부가적인 거라고 생각을 하고 제가 저로서 사람으로서 어떻게 하면은 더 성숙해지고 좋은 사람이 될 수 있을까를 되게 고민을 많이 했고 지금도 사실 하고 있는 중이거든요. 근데 어렵더라고요. 많이 어렵고 어떻게 해야 그런 사람이 될 수 있을지도 사실 감이 안 잡히는데 그냥 그 고민들을 계속 생각을 하면서 느꼈던 거는 그냥 내가 뭔가 누군가가 바라는 그런 모습이 된다기보다는 내가 나로서 뭐랄까 온전해졌을 때 사람들이 나를 인정해주면 그거는 오히려 그게 맞는 거구나. 내가 누군가의 뭔가 그런 사람들 잣대에 이렇게 맞춰주는 것도 물론 중요하지만 그걸 너무 신경 쓰다 보면 제가 저를 못 챙길 것 같아서 그래서 약간 좀 저에 대한 고민을 되게 많이 했던 것 같아요. 멋있네요. 멋있어요. 아니 왜냐면 되게 나이가 어린데도 이렇게 고민을 하고 있다는 게 되게 멋있는 것 같아요. 네, 뭐라고 해야 되지? 뭐 너무 멋있어가지고 말이 없네요. 알아서 잘 하실 거고요. 일단 되게 이제 오늘 대박쇼 나오신다고 우리가 이제 SNS에 올렸는데 되게 다양한 문자들과 메시지들이 왔어요. 그래서 팬분들의 질문들을 몇 가지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. If you guys have questions for Ace or any of our upcoming guests on the Daebak Show or at the Dive Studios, please, if you are in the US or Canada, go ahead. You can text us at 1-310-564-1030. That's 310-564-1030. This is for US and Canada only. And on that note, we're going to go ahead and read some questions for the guys here. Here we go. This is from Charlize in Park Ridge, Illinois. She asked, I see that both of you are very hardworking and passionate and dedicated about what you do. What is one thing you do by yourself or with the group to calm your nerves down before a big event or de-stress? Charlize라는 친구가 여쭤보는 질문인데요. 되게 열정이 넘치고 되게 열심히 하는 모습이 너무 보기 좋은데 일단 뭐 어떤 큰 공연이나 행사나 그런 것들이 있을 때마다 어떻게 좀 마음을 약간 침착하게 할 수 있고 디스트레스 할 수 있는 스트레스 해소할 수 있는 방법들이 어떻게 하시는지. 저는 몸을 풀어요. 어떻게 푸세요? 이제 좀 저희는 아무래도 춤도 좀 격하다 보니까 좀 뭐라 해야 되지? 몸을 풀고 약간 뭐 메이크업 선생님들한테는 죄송하지만 살짝 땀이 날 정도로 이제 몸을 풀어 놓으면은 좀 약간 마음 심적으로 좀 안정이 좀 오는 것 같더라고요. 그래서 계속 다리도 찢고 목도 꺾고 이러면서 내 몸을 풉니다. 오케이. 찬희 씨는요? 전 목을 푸는 것 같아요. 어떻게 푸세요? 좀 시끄럽게 약간. 한번 좀 한번 어떻게 하세요? 약간 뭐 이런 식으로 푼다던가 아니면 뭐 좀 약간 멤버들한테 사실 미안하거든요. 너무 시끄럽게 하면 좀 약간 릴렉스 해야 뭔가 풀리는 사람도 있을 텐데 옆에서 이러고 있으면 근데 메인 보컬이신데 중요하죠. 노래 하셔야 되잖아요. 좀 그런 부분도 있고 사실 저희 에이스는 항상 무대 올라가기 전에 다 같이 손 모아서 화이팅을 하거든요. 매 무대마다. 음악 방송도. 네, 음악 방송. 그래서 사실 찬이는 목을 푸는 거라고 하지만 제가 봤을 때는 이 긴장을 숨기려고 말이 엄청 많아요. 형 근데 그거 덕분에 좀 저희도 같이 풀리는 그게 있어서 좋은 것 같아요.
말이 엄청 많아지거든요. 그래서 네, 형 이러면서 막 되게 막 치근덕대고 막 이러면서 약간 근데 이제 약간 그게 다 같이 이제 팀 전체적으로 약간 풀어지는 좋은 효과를 가지고 오는 것 같아요. 좋네요. 이 갑자기 생각이 났는데 사실 팀 생활이라는 게 마냥 쉽진 않잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 가끔씩 뭐 두 분 워낙 또 친하니까 약간 서로의 약간 딱 이 포인트를 하면 되게 상대방이 짜증나는 그 포인트를 잘 알 것 같아요. 아니면 이거를 안 하려고 노력한다. 그런 게 있나요? 어떤 분들은 약간 어떤 다른 멤버들이 너무 시끄럽게 뭐 한다 아니면 뭐 먹을 때 뭐 너무 소리를 많이 낸다 뭐 그런 게 있을 것 같은데 그런 것 때문에 뭐 싸운 적은 있어요 혹시? 저희가 에이스끼리 엄청 많이 싸우기는 하는데 아 진짜요? 네. 근데 약간 뭐 때문에요? 근데 약간 그 사적인 걸로는 잘 안 싸워요. 약간 좀 일적인 걸로. 그럼 좋은 싸움이라고 하기엔 좀 그렇지만 나쁘지 않은 싸움. 네, 맞아요. 나쁘지 않은 싸움. 사실 이게 약간 사적으로 싸우면은 되게 조금 그쵸. 이럴 수 있는데 이제 뭔가 약간 이거 대형 뭐 너가 틀렸어 막 이러면서 아니야 이게 맞아 이러면서 약간 좀 결과물을 좋게 하려고 약간 선의의 싸움 같은 느낌이 많아가지고 아니면은 뭐 조금 어쨌든 활동할 때는 좀 다 예민하다 보니까 맞아요. 조금 서로 약간 이해를 해줘도 뭐 가끔씩은 이제 선을 넘을 때가 있어가지고 저도 많이 그런 적 있고 각자 한 명씩 약간 그런 날들이 있어서 그냥 이제 그 뒤에는 막 횡 가버리는 게 아니라 그냥 다시 모여서 풀고 그냥 맥주 한 캔 하면서 저도 동생들이랑 매일 이래요. 어딨지? 네. 오늘 아침도 서로 소리 질렀어요. 재밌었어요. 이게 사랑하는 사이죠, 그쵸? 네, 맞습니다. 오케이, 다음 질문. Let's see. Melissa from Staten Island, New York asks, what concept would you like to do for your next comeback? By the way, Ace's online concert was amazing. Woo! I loved every second. 네, 공연 너무 잘 보셨고 혹시 다음 컴백 아니면 미래 컴백했을 때 꼭 해보고 싶은 컨셉이 있다면? 저는 개인적으로 굉장히 섹시한 컨셉을 해보고 싶어요. 약간 좀 의상도 약간 되게 막 수트 입고 되게 저희가 항상 매 컨셉이 약간 좀 강렬하고 에이스만의 독보적인 약간 독보적인 스타일을 약간 가지고 했었었는데 정말 깔끔한 정장에다가 약간 2PM 선배님들의 약간 그 약간 우리 집 집으로 가자 느낌, 약간 그런 느낌도 되게 좋은 것 같습니다. 오케이. 병관 씨는요? 저는 이제 찬이가 말했던 것처럼 저희가 강렬한 음악을 좀 많이 했는데 제 이 기대감을 충족시키기엔 아직 강렬함이 모자란 것 같아서 더 강렬한 음악을 그럼 모임 부셔질 텐데 이거는. 네, 조만간 병원에 한번 제가 병원에 한번 갔다 올 일이 생기지 않을까. 그 적당한 선에서 잘 지켜주시길 바라고요. 네, Jose Foronda from San Antonio, Texas asks Chan, how does it feel to star in a web drama? And how do you balance being an idol and actor at the same time? 일단 웹 드라마 출연을 하셨는데 일단 아이돌과 배우 동시에 하고 계시잖아요. 네네네. 어떠세요? 이렇게 밸런스를 어떻게 맞추세요? 일단 사실 그 웹드라마에 출연하게 된 계기는 그냥 뭐랄까 오디션이 이제 잡혀서 보러 갔는데 캐릭터가 저와 성격적인 부분이 거의 100% 그냥 저였었어가지고 진짜요? 굉장히 일단 되게 수월하게 이제 오디션도 볼 수 있었고 합격이라는 결과가 들었을 때 너무 기뻤고 그게 촬영은 이미 다 했고 지금 드라마 방영 중인데 사실 아이돌과 배우의 갭 뭐 이런 질문을 받았을 때 항상 하는 얘기는 캐릭터가 너무 저 같다 보니까 이게 갭이라고 할 뭐가 없는 거예요. 네. 저도 막 이제 설명을 드리고 싶은데 이거 할 때는 이렇게 힘들고 저렇게 힘들었어요 하고 싶은데 힘든 게 없었어요. 이 말은 본인이 연기 천재라는 말입니다. 이게 That's right. I'm not genius. He's an acting genius. 정말 형들도 정말 인정할 정도로 너 진짜 그 캐릭터 진짜 너랑 성격 정말 똑같고 진짜 너랑 너무 찰떡이다. 너무 잘 됐네요, 진짜. 네, 그래서 되게 기분도 좋고. 찬이가 항상 이제 어디 나와서는 이렇게 얘기를 하는데 솔직히 말해서 좀 알려주세요. 조금 되게 뭔가 이제 아이돌이다 보니까 연기는 처음이어서 이제 현장에서 되게 긴장을 많이 했다 그러더라고요. 막 굉장히 뭘 해야 될까 이렇게 편히 쉬어도 되는데 아무래도 처음이다 보니까 괜히 막 다른 씬 하고 있는 거 가서
쉬어도 되는데 너무 힘들 텐데 와서 보고 있고 막 배우고 다른 배우분들은 어떻게 하나 약간 관찰하고 이러다 보니까 끝나고 오면 정말 녹초가 돼서 형 오늘 연습 빨리 하시죠. 오늘은 이만 그만 들어가시죠. 힘든데. 와 되게 정말 이렇게 정말 신경이 곤두서 있다고 이제 뭐 매니저님들도 그러고 이제 그러더라고요. 정말 이제 열심히 하려고 현장에서 정말 정신 바짝 차리고 긴장하고 있고. 네. 너무 좋네요. 좋아요. 연기에 대한 욕심이 좀 많으세요? 아니면 뭐 어떻게 하다 보니까 하게 되셨어요? 사실 연기를 하고 싶다라는 생각은 가지고 있었는데 네네. 이번 이제 2020를 하면서 좀 그 생각이 좀 더 확실해진 것 같아요. 이제 뭐랄까 첫 캐릭터를 잘 만나서 수월하게 한 것도 있지만 다음에 했을 때는 정말 저와 정반대인 성격을 가진 캐릭터를 해보고 싶기도 하고 되게 연기라는 거에 매력을 알게 된 계기가 됐지 않았나 좀 생각을 하게 된 것 같아요. 더 하고 싶어요. 기대하겠습니다. 더 열심히 하겠습니다. 네, 오스카 꼭 오스카 하시길 바라고요. 네, 봉준호 감독님이랑 네, 알겠습니다. 화이팅. 네, 기생충 한 3에 네, 3. 알겠습니다. 다음 질문 Ashley from Ontario. 병관. I know you used to live in Canada when you were younger. I know it was only for a short time, but is there anything that you miss? Food, places, anything? Maybe laser tag. Laser tag. Laser tag. 사실 이제 전 처음 가봤어요. 정말 그런 곳이 있는 줄도 몰랐는데 한 이런 건물이 하나가 있는데 이제 중간은 뻥 뚫려서 이렇게 약간 지하 주차장처럼 이렇게 약간 올라가는 맞아요. 형식의 건물이었어요. 근데 이제 레이저 이제 조끼 같은 거를 입고 있는데 이제 여기에 막 그 패치 같은 것들이 센서들이 붙어 있어요. 이제 레이저를 쏴서 맞추면은 상대방이 이제 쓰러지는 그건데 제가 있던 그 약간 캠프 약간 그런 학생들이 한 몇백 명 있었는데 정말 다 같이 다 같이 가가지고 저는 뭐 물론 바로 탈락하긴 했지만 그게 너무 충격적이어서 한 번 더 해보고 싶어요. 아 레이저 태그 진짜 어렸을 때 한 기억만 해도 너무 설레요. 너무 재밌어요. 그걸 시간 가는 게 너무 아까워가지고 막 매 순간순간 1초 막 다 즐기려고 하는데 꼭 막 계속 맞고 바로 죽어가지고 너무 속상했었던 기억 저도 나는데 그거랑 하나 더 있는 게 아이스하키를 물론 어렸어서 좀 많이는 못했는데 제가 아예 아이스 스케이팅을 아예 못 탔었거든요. 처음 이제 갔을 때는 이제 거의 매주 약간 수업 같이 약간 PA 시간에 이제 그거를 금요일인가 마다 타러 갔었거든요. 그래서 이제 한 3개월 정도 지나고 이제 익숙해질 쯤에 이제 한번 해봤는데 너무 재밌는 거예요. 매력 있어요. 네, 그리고 막 옆에서는 그 이거 잡고 막 싸우고 있고 형님들. 근데 저는 궁금했던 게 분명히 이거를 쓰고 있어서 안 아플 건데 왜 그 위를 때릴까라는 생각도 하긴 했었거든요. 그렇게 생각하는데 가끔씩 벗으면 피가 이렇게 터져 있어요. 진짜요? 아니 학기 게임 보면 꼭 이빨 빠지고 싸움 나고 그러더라고요. 그래서 되게 보면은 되게 너무 아플 것 같은데 재밌을 것 같기도 하고 되게 저도 대학교 제가 바스턴 칼리지 나왔는데 그 내셔널 챔피언십을 몇 번 이겼어요. 제가 있는 동안에도. 그래서 막 맞는 것 같아요. 네, 그래서 볼 때마다 그 팬과 그 응원하는 법들이 너무 재밌대요. 제가 학기를 잘 몰라요. 거기서 소리 지르고 있는 것만으로도 너무 재밌더라고요. 진짜 너무 재밌었어요. Okay, so there you go. Okay, last question from Becca in Nevada. Byungwon and Chan, if you could switch bodies with another member for a day, who would you pick and why? 다른 멤버가 몸을 하루만 바꿀 수 있다면 누구랑 바꾸고 싶나요? 저는 for me, I would choose Chan or Donghoon. Okay, why? Because my legs are too thick, but they have skinny legs, so their jean fits are so pretty. So I would like to change. Okay, for the legs. All right. 찬 씨는요? 병관? BK? Why? Because his dancing is very beautiful. So 어디를 바꾸고 싶어요? 그래서
어디 코어? 아 코어 중심이 중요하죠. 중심이 잘 잡혀야 춤을 잘 추니까. 네, 그쵸. 근데 사실 병관이 형은 왜 병관이 형을 골랐냐면은 병관이 형이 추는 춤 스타일이 네. 형의 딱 그 바디에 굉장히 알맞은 춤이에요. 굉장히 폭발적이고 네네네. 약간 재빠르고. 네. 전 사실 아직도 형 춤을 처음 봤을 때 그게 기억이 나요. 왜냐면은 되게 약간 좀 밝고 경쾌한 곡에 네. 추는 춤에 점프도 많고 이랬거든요. 네. 그게 무슨 노래였죠? 샘 스페로. 네, 샘 스페로. 네, We Could Fly라는 곡에 추는 춤이었는데 어떻게 사람이 춤을 이렇게 출 수 있지라는 생각까지 있었어요. 그래서 저는 병관이 형. 그냥 병관이 형 몸이랑 바꾸겠습니다. 감사합니다. 체인지 그냥. 오케이. 병관 씨 혹시 뭐 안무가 아니면 막 되게 좋아하는 댄서 분들 있나요? 너무 많았는데 이제 옛날에는 제가 키오니 마드리드라는 댄서분을 굉장히 좋아했었고 지금도 좋아하고 네. 그리고 이제 데뷔하고 나서는 CJ 살바도르라는 댄서분이 그 저스틴 비버의 I'll Show You 이제 약간 퍼포먼스 비디오가 있는데 거기서 몸을 꿀렁꿀렁거리시면서 와 정말 뱀장어인 줄 알았어요. 어떻게 사람이 약간 이런 느낌을 내지 약간 정말 파도가 아닌가라는 생각이 들어서 경악을 하면서 봤습니다. 와. 한 분 더 계세요. 너 누구요? 안 나왔잖아 그분이. 누구? 슈퍼 울트라 인터내셔널 영준 쌤. 누구? 최영준 선생님. 저희 안무가 슈퍼 울트라 이제 저희끼리는 월드 베스트 넘버 원. 영어를 좀 더 넣어줘서 해주시면. Super Ultra World Best Number One Choreographer 탐진. 이제 느껴지네요. 네. 안무가님 한번 자랑 좀 해주세요. 어떤 분이신지. 그냥 발상이 일단 너무 다르고 사실 저는 노래든 춤이든 뭔가 약간 플레이어랑 이제 조금 코치랑은 좀 나뉘어 있다고 생각하는데 정말 그분은 둘 다 이제 안무를 짜는 능력도 대단하시고 또 춤을 추는 능력도 대단하셔서 와 정말 크레이지합니다. Crazy. 네. Crazy. 그래서 제가 너무 존경해서 한 번은 저희가 피자를 다 같이 먹고 있는데 제가 갈릭 소스를 이렇게 짜드리면서 먹고 춤 저한테 주시면 안 돼요? 그냥 그래서 막 선생님이 아직 저리 가라고 이제 부담스러워서 피자를 못 먹겠다고 막 그 정도로 제가 엄청 대시했었거든요. 그러셨구나. 알겠습니다. 일단 이렇게 해서 좋은 답변들 감사드리고요. Thank you for the questions and thank you for the answers. Again, if you guys want to text us, you guys text at 310-564-1030 if you're in the US or Canada. All right, guys. So I feel like I've gotten to know both Chan and Byungwon very well in the past hour. So 너무 인터 길게 해서 죄송해요. 저희 너무 재밌어가지고 시간이 벌써 이렇게 됐다고요? 하다 보니까 1시간이 갔어요. 너무 재밌어가지고 시간이 한 20분, 10분처럼 저 여기 5시간 있어도 돼요. 진짜요? 예, 감사합니다. 네, okay, so we're gonna play a game. It's called How Well Do We Know Each Other? Each other? 네. 두 분이 워낙 또 친하시고 그쵸. 같이 시간도 많이 보내셨으니까 너무 쉬울 것 같아요. 진짜 솔직히 딱 봐도 너무 쉬울 것 같은데 지금 두 분의 우정을 팀워크를 한번 확인할 수 있는 시간이 될 것 같아요. 네. 솔직하게 알겠습니다. 말씀해 주시면 될 것 같고요. 이게 병관 씨가 찬 씨에 대한 답변해 주시는 거예요. 찬 씨는 병관 씨에 대한 답변해 주시는 건데요. 네. 일단 질문들 나갑니다. What is my favorite cheat day food or snack? 내가 제일 좋아하는 간식은 뭘까요? 네. 치킨. 그리고 병관 씨는 찬 씨가 제일 다 잘 먹어가지고 그래도 제일 좋아하는 거. 제일 좋아하는 거요? 족발. 두 분 맞으셨나요? 저는 이 답변들 몰라요. 네. 정답을 몰라요. 저는 네 맞습니다. 맞아요. 약간 곱창이 살짝 떠오르긴 했는데 곱창, 그래도 치킨을 제일 많이 먹은 것 같아요. 일주일에 치킨 몇 번 드세요? 원래는 거의 한 일주일에 한 2-3번씩 먹었었는데 요즘은 또 활동하시니까 좀 잘 못 먹고 있습니다. 알겠습니다. 먹고 싶네요. 찬 씨는? 저는 라면입니다. 내가 고민했어 그거랑. 알겠습니다. Okay, can you guys keep a tally? Let's keep a tally and see how they do. 일단 찬 씨는 맞히셨고요. 병관 씨는 맞히지 못하셨습니다. Okay, what is my favorite brand? 내가 제일 좋아하는 브랜드는? 이건 어려울 것 같기도 한데.
하나만 말해야 되는 거죠? 딱 하나. 아디다스. 아디다스. 찬 씨는 나이키인가? 나이키? 그러면 오케이. 그러면 찬 씨는 병관인 씨가 좋아하는 게 나이키. 네. 그리고 반대로 아디다스. 오케이. 그러면 정답은 뭘까요? 맞습니다. 나이키. 아, 나이키. 그리고 찬 씨는 저 나이키요. 자꾸 2등만 말하네. 알겠습니다. Alright. So 병관 has 0, 찬 has 2. Oh my 오케이. god. 내가 어렸을 때 가장 좋아했던 연예인은 레인 비 선배님. 레인. 오케이. 그리고 병관 씨는 문셀리 선배님. 이문세 선배님 맞나요? 맞습니다. 진짜요? 네. 아, 이거는 서로 1-1 가져가겠습니다. 네, 저 맞습니다. 네. B 맞습니다. 오케이. What is my biggest pet peeve? 나를 제일 가장 짜증나게 하는 행동은 뭘까요? 와우. Difficult question. 너무 많아. It's too many. Yeah, he's too. 연습이 잘 안 될 때. 아, 연습 잘 안 될 때. 그런 날이 있죠. 예. 연습 잘 안 될 때 when you don't have a good practice. 병건 씨, 찬 씨가 제일 짜증나는. 지저분하게 할 때. 좀 구체적으로 말했어. 나 좀 디테일하게 듣고 싶어요. 뭔지. 지저분이 뭔지. 뭔가 뭐 연습실이라든지 아니면 especially his room. 약간 좀 클린하게 쓰지 못하고 조금 약간 자기 거를 막 사용하고 막 내팽겨치던지 약간 그런 거? 짜증나. 짜증나. 듣기만 해도 짜증났어요 지금. 짜증나. 맞아요. 찬 씨 맞아요. 내 거 막 쓰고 막 지저분하게. 멤버분들이 약간 빌려 쓰고 막 그런 게 있나요 혹시? 저희는 서로 다 이제 빌려 그건 되게 좋게 생각하는데. 네. 쓰고 나서 뒷정리라던가 쓰고 있을 때 나도 써야 되는데 쓰고 있을 때 약간 좀 이렇게 깔끔치 못하게 쓰면은 약간 Oh my God, what are you doing now? 오케이. 이해됩니다. 형은 맞아요? 연습이 잘 안 될 때. 맞나요? 네. 근데 약간 좀 연습이 잘 안 될 때라기보다는 약간 제 모습이 약간 뭐 춤이라든지 이렇게 마음에 안 들 때. 본인이. 네. 오케이. 애매한데 이거는 피디님이 아니라고 하신다. 이거는 좀 애매해가지고 아니라고 합니다. 다음 내가 가장 What is my biggest irrational fear? 내가 가장 제일 무서워하는 것은 For Chan, it should be ghost. 귀신. 오케이. 병관 씨가 제일 무서워하는 건 뭘까요? For 병관 Human? 인간? 사람? 사람이 제일 무섭죠 원래. 되게 오케이. 답이 뭔가요? 저는 bug입니다. 맞다. 벌레. 어떤 벌레? 다? 저는 조금 다리 많은 벌레들. 저희 집에 돈벌레가 많아요. 그리마. 돈벌레는 사실 굉장히 또 좋은 사실 근데 어른들이 막 이제 좋다고 해서 저도 사실 저보다 집안에서 서열이 위거든요. 돈벌레가. 그래서 잡으려고 그러면 뭐 하는 거냐고 진짜 치고 약간 바퀴벌레 잡는 이상하게 둘 다 같이 공존을 하더라고요. 저희 집에서. 아니 근데 굉장히 조금 좀 힘겹더라고요 보는데. 알겠습니다. 찬 씨는 맞습니다. 귀신. 맞아요. 귀신. 사실 그러니까 귀신 본 적 있으세요? 어렸을 때 좀 말해주세요. 궁금해. 그러니까 제가 아기 때였는데 집에 아무도 없었어요 그날도. 다 모임 가시고 이렇게 해가지고. 근데 이제 제가 설마 12월 31일이 12월 31일은 아니었어요. 그때는 아니었는데 이제 제가 만약에 이렇게 거실에서 이제 TV를 보고 있으면은 딱 지금 출입구 방향이 화장실이었거든요. 출입구 방향이 화장실이었는데 그 문이 살짝 열려 있었어요. 화장실 문이 살짝 열려 있었는데 그 바로 거울이 있거든요. 근데 그 거울을 통해서 욕조 안이 보여요. 근데 안이 보이는데 제가 거실에서 이제 이렇게 화난데 TV를 보고 있는데 그때 시간이 한 10시쯤이었는데 어두우니까 근데 또 빛이 살짝 들어가니까 좀 살짝 이제 희미하게 보인단 말이에요. 근데 욕조 안에 누가 앉아있는 그 모습이 있는 거예요. 전 너무 무서웠는데 그냥 문을 닫았어요. 그냥 가서 못 본 척하고 닫았는데
분명 제가 그 찰컥 소리가 들었거든요. 잠그진 못하고 그냥 문을 닫아서 이제 찰컥 소리 들었는데 다시 열리는 거예요. 그게 다시 열리더라고요. 제가 앉았는데 그래서 열려가지고 엄마 아빠한테 전화를 했죠. 지금 너무 무섭다. 그때 어렸으니까. 몇 살이었어요? 그때가 초등학교 이제 4학년 때쯤. 너무 무섭다. 빨리 와달라. 너무 무섭다. 진짜 나 지금. 찬아. 죄송해요. 오 마이 갓. 네, 그래서 죄송해요. 그때 이제 전화를 했는데 엄마 아빠 못 온다고 하더라고요. 그래서 딱 어떡하지. 그때 마침 또 큰형이 와가지고 진짜 살았다. 형한테는 얘기를 안 했죠. 왜냐면 저한테 뭐라 하겠어요. 형이 야 뭐 또 이상한 소리 하냐고 하겠죠. 근데 그래서 그냥 바로 저는 거실에서 바로 방으로 뛰어서 그냥 무섭네요. 떨면서 잠을 잔 적이 있습니다. 근데 저는 찬이가 이제 그 제가 두려워하는 거에 사람 말하니까 갑자기 생각난 건데 제 옛날에 어렸을 때는 그 복도식 아파트에 살았거든요. 이제 계단 올라가면 이렇게 양쪽에 문이 있는 계단식이 아니라 복도식이어서 이렇게 약간 층 올라가서 이렇게 쫙 있고 약간 그런 식이었었는데 제 방이 그 이제 어렸을 때라 부모님이 저한테 방을 안 주셨어요. 그래가지고 그 약간 이제 몸집도 작고 하니까 약간 아빠 그 약간 서재 약간 이런 데서 잤었는데 그 서재가 이제 그 문 쪽 그러니까 그 복도 쪽이랑 연결이 돼 있거든요. 근데 이제 그때 여름이어서 더워가지고 제가 그 문에는 그 뭐라 그러죠? 철조망 같은 거 같은 게 있었는데 그래서 문을 열어두고 자는데 갑자기 엄청 어렸을 때라 잘 기억이 안 나는데 막 소리가 나는 거예요. 그 손도 보이고 잡고 있는 그 철조망 같은 거를 그 약간 남자 손이었는데 제가 근데 너무 그 약간 잠결에 너무 무섭고 이래가지고 막 이러다가 그 엄마 아빠한테 가서 막 사람 밖에서 막 이상한 소리 들린다고 막 이래가지고 엄마 아빠가 막 갔는데 없는 거예요. 그래서 그때 와 사람에 대한 약간 공포가 있었는데 지금 생각해보면 좀 술 취하셔서 조금 힘들어하셨던 것 같기도 하고 술 드셔서 그럴 수 있죠. 네 이런 많이 약간 이런 것 같기도 하고 성인이 되니까 그랬을 수도 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 저도 몇 년 전에 12층에 살았는데 왠지 11층에 간 거예요. 저는 그날 진짜 나 11층이니까 가야지 했는데 비밀번호가 바뀌었나? 새벽 3시인가 2시 음악 작업하고 들어갔는데 계속 하는데 누구세요? 죄송합니다. 와 진짜 너무 무섭겠다. 죄송해요. 너무 창피했어요. 오케이. 그러면 마지막 질문을 What is a personality trait that I like about myself? 내 성격에서 내가 제일 좋아하는 부분. 이게 말이 되나? 한국말로? 내 성격 중에서 내가 제일 좋아하는 부분. 마음에 들어하는. 마음에 들어하는. 끈기. 끈기가 영어로 어떻게 설명해야죠? 끈기. 형석 씨. 에? Consistency. 끈기. 오케이. Tenacity. 찬이는 급함. 왜냐면 그게 조금 뭐라 해야 되지? 약간 급하다고 해서 안 좋은 급함이 아니라 뭔가 일이 들어왔을 때 약간 미룬다기보다는 그냥 빨리 그냥 바로 그냥 처리해버리고 그냥 여유 있게 쉬고 약간 그런 거. 오케이. 뭐 어떻게 보면 성실. 찬이 씨 표정이 네, 알려주세요. 제일 좋아하시는. 저는 제 성격 중에 제일 좋아하는 거는 positive. 긍정적. 네. 오케이. 제가 굉장히 좋아하는 그 문장이 있거든요. 뭔데요? Be positive, no negative. 그게 positive가. 오케이. 좋네요. 병관 씨는 끈기였나요? 끈기는 제가 봤을 때 두 번째인 것 같고요. 아쉽네요. 네. 저는 조금 뭐라 해야 될까? 끈기랑은 조금 다른 것 같은데. 패션, 열정. 오케이. 그러면 이렇게 돼서 두 분 너무나 좋게 또 동점으로 나가셨는데. 근데 너무 두 분 굳이 승패를 나눌 필요 없이 훈훈하게
마무리하도록 하겠습니다. 네, 근데 이런 열정과 이런 긍정적인 에너지 두 분 이렇게 오늘 1시간 좀 넘게 함께 했는데 네. 너무 좋았어요. 저는. 감사합니다. 네, 저는 너무 오늘 나와주셔서 너무 감사드리고 이렇게 또 와서 모르겠어요. 사실 인터뷰하는 게 되게 식상할 수도 있고 지루할 수도 있고 비슷한 질문들도 자주 받잖아요. 그래도 너무 잘해주셔서 너무 감사드리고 오늘 많은 시청자분들도 이제 제가 오늘 느낀 매력들도 다 느끼셨으면 좋겠네요. 오늘 함께하신 시간 오늘 어떠셨나요? 근데 저는 조금 퍼스널한 질문이 많아서 좋았던 것 같아요. 뭔가 약간 이런 팀으로서 이런 것도 너무 좋지만 그런 건 어쨌든 너무 많이 보여드렸다 보니까 좀 약간 플레이어로서 가수로서가 아니라 약간 뭔가 약간 사람으로서의 질문이 많아서 좀 더 재밌었던 것 같아요. 아유, 감사합니다. 함께 해주셔서. 찬 씨는 오늘 어떠셨어요? 저도 사실 뭐 형님이랑 굉장히 방송이나 이런 데서 굉장히 많이 이제 뵀었고 그럴 때마다 이제 항상 뭐 팀에 관련된 질문 그리고 뭐 각자 하고 있는 뭐 프로그램 이런 거에 대해서 질문을 많이 받았는데 오늘은 또 형님이 또 막 갑작스럽게도 질문 많이 해주시고 저희에 대해서 그래서 그런 거에 대해서 얘기할 수 있었던 게 일단 굉장히 좋았고 그리고 모르겠어요. 분위기가 되게 올라오기 전에 사실 이제 여기 오면 되게 칠할 거다. 오니까 너무 좋은 거예요. 분위기가. 감사합니다. 그리고 딱 이제 시간 가는 줄 모르고 인터뷰 진행한 게 굉장히 오랜만인 것 같은데. 너무 좋은 진행력으로 저희를 이끌어 주셔서 감사합니다. 아닙니다. 제가 감사합니다. 질문 있습니다. 사실 그 이제 찬이는 그 이제 편한 질문에서 형님 여쭤보시잖아요. 저는 하나 다른 거 물어봐도 될까요? 혹시 선배님 개인 소유의 공간인 건가요? 여기요? 네. 개인 소유는 아니고 함께 하고 있는 그런 공간. 스튜디오. 네. 그래서 근데 여기는 뭐 우리 같이 하는 아티스트 분들이 언제나 와서 뭐 칠할 수 있고 뭐 술 한잔 하셔도 되고 밥 하셔도 테라스도 있고 야경도 좋고 진짜 언제든지 놀러 오셔도 되니까 알겠습니다. 편하게 왔다 갔다 해주세요. 네, 알겠습니다. 일단 에이스하고 두 분 앞으로 이제 좀 계획을 활동 계획을 좀 알려주시고 그리고 저는 일단 활동 계획 어떻게 되시는지. 우선은 저희 이제 4번째 미니 앨범 호접지몽 활동이 이제 끝나서 아마 좀 다음 정규 앨범을 연습을 바로 들어갈 것 같고요. 또 이제 그냥 또 저희 내부적으로는 이제 스케줄을 아니까 뭐 찬이도 그렇고 저도 그렇고 이제 멤버들도 그렇고 이제 팬분들이 좋아하실 만한 그런 스케줄들이 많이 생기지 않을까라는 설레는 마음으로 기대할게요. 네. 마지막으로 뭐 그냥 팬분들에게 하고 싶으신 말이나 뭐 그런 거 한국어로 하시고 영어로 한번 조금 깔끔하게 해주시면. 일단은 굉장히 힘든 시기가 전 세계적으로 찾아와서 뭐랄까 조금 많이 힘드실 수도 있고 굉장히 고민도 많으실 텐데 그럴 때마다 사실 저희가 할 수 있는 거는 저희의 무대나 노래로 고민을 좀 덜어드리고 행복하게 만들어드리고 싶다는 생각이 굉장히 많이 들기 때문에 여러분들도 저희와 함께 하면서 앞으로의 시간들을 조금이나마 행복하게 보내시고 이번 한 해를 잘 마무리할 수 있으셨으면 좋겠습니다. 저희 에이스가 언제까지고 여러분들과 함께 하겠습니다. 오케이. 병원 씨 영어로 한 번만. 찬이가 했던 걸 제가 미숙하게 도와주시면은 잘하는데 왜 그러세요? So we know that this year is so tough and hard because of pandemic situation, and you guys should have concerns and worries, but with our music and performance, we would like to 덜어내다 좀 어떻게 해야 돼? Take some of that burden off of you. Take some of that burden of your concerns and worries with our performance and music. So please hang in there and cheer up, and let's go together. 알겠습니다. 감사합니다. 일단 에이스 병관 씨 그리고 찬 씨 오늘 나와주셔서 너무 감사드리고요. 진짜 앞으로도 너무 저 열심히 응원하겠습니다. 우선은 저희 에이스가 웹툰화가 될 예정이고요. 진짜요? 네. 근데 잘생겼어요 캐릭터가. 네. 이미 이거 실제로 이게 바탕으로 하니까. 근데 이게 굉장히 많이 좀
깎아주셨더라고요. 예, 코도 많이 세워주시고. 에이, 더 깎으면 얼굴 없어져요. 네. 그래서 웹툰화도 있을 예정이고 뭐 이번에 뭐 물론 네 번째 미니 앨범 네. 호접지몽 활동도 무사히 잘 끝내서 이제 정규 앨범 바로 들어갈 거고 네네. 이제 콜라보레이션이 있는데 찬 씨가 조금 디테일하게 살짝만 설명해 주세요. 네, 콜라보레이션이 있는데 네. 아마 해외에 아티스트분과 함께 굉장히 좀 저희도 지금 굉장히 설레고 우리가 이분이랑? 제가 설레요. 누군데요? 알려주세요. 끝나고 바로 네. 귓속말로 알려드리겠습니다. 아니면 다음에 노래 나왔을 때 또 한번 나와주세요. 네. 불러주시면 당연히 와야죠. 그때는 이제 공부해서 영어로 진행하는 걸로 하겠습니다. Very good. 그럼 전 따로 그 팝하고 켜놓고. 알겠습니다. 네네네. 그리고 이제 마지막으로 네네네. 또 이제 12월 이제 연말이라든지 이럴 때 시상식에 조금 욕심이 나는데 아마 나갈 수도 있지 않을까라는 생각. 사실 저희가 그렇게 연말 시상식에 여태까지 잘 많이 못 나갔었는데 이번에 기회가 된다면 좋지 않을까라는 생각을 많이 하고 있고 또 멤버들 전체적으로 또 개인 스케줄도 굉장히 기쁜 소식이 많이 들릴 것 같으니까 기대해 주세요. 네, 기대 많이 할게요. 네. Alright, guys, look out for Ace. They have a lot coming up. They have an album. They have some collaborations. They got some special events going on. So please stay in touch with them wherever they are. They're everywhere online. 온라인 SNS 계정이 다 통일되어 있나요? 혹시 아이디가? 아니 또 다 달라요? Official Ace. 네. Official Ace. 팀적으로 팀적으로. So Official Ace, go check it out. And yeah, hope you guys enjoyed this interview. Thank you guys. Thank you, Ace, for coming on. And I will be sure to be cheering them on. And I hope you guys enjoy not only their music, but them as people, because as you guys can tell, they're great dudes. If you guys enjoyed this episode, please go ahead, subscribe, rate, and review on whatever platform you're listening to us from. You guys check it out on youtube.com/divepods or Dive Studios and connect with us on our socials. We're everywhere. Instagram, the Twitter, the TikTok, the Facebook, yes, and the Patreon, because we really appreciate your support. Patreon.com/Dive Studios for ad-free listening and a bunch of perks that you can't get anywhere else. Now, we're going to let you go, but please remember to wear a mask, wash your hands, stay safe, and yeah. Have a good one, guys. Love you guys. 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 네, bye. 안녕. Hey guys, did you guys like that video? Then make sure you guys subscribe to Dive Studios YouTube channel and put your notifications on, because we got a lot more great content coming your way. Look at this video. See? Wow. And this is great too. Enjoy.